हेलो एवरीवन। तो आ विडियो थी आज अपने बायोलॉजी धोरण 11 में नवु प्रकरण चालू करीशू। प्रकरण 9 जैव अणुओ। तो आजना विडियोनी अंदर आज अपने इंट्रोडक्शन पार्ट जोईशुं। तो जीवावरण में विविध प्रकारना सजीवो तमे जोयेला ज हशे। हवे प्रश्न एम थाय के आ बधा ज सजीवो रासायणिक दृष्टिए केवा हशे? एक ज प्रकारना तत्वोना बनेला हशे, एक ज प्रकारना रसायणोना बनेला हशे? एवो प्रश्न ऊभो थाय। तो जो आ प्रश्ननो जवाब आपणे जो मेळवવો होय तो पछी आपणे शुं करी सकीए? पृथक्करण करी सकीए। आपणे एनालिसिस करीशुं के आपेला सजीवनी अंदर कया तत्वो रहेला छे, कया संयोजनो रहेला छे। आपणे शुं करवुं पड़शे? रासायणिक पृथक्करण करवुं पड़शे। हवे आवुं जो पृथक्करण आपणे जो करीए तो एवुं मालूम पड़शे के जे वनस्पति पेशी हती, जे प्राणी पेशी हती, एनी अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आना सिवाय केटलाक अन्य तत्वो जोवा मळे छे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आना सिवायना पण बीजा केटलाक तत्वो सल्फर, फॉस्फरस वगैरे जोवा मळता होय छे। हवे आवुं ज पृथक्करण कोना माटे कर्युं? तो निर्जीव पदार्थ माटे कर्युं। दाखला तरीके भूपड एटले के जमीननो आवो ज नमूनो आपणे लीधो अने पछी एनुं पण पृथक्करण कर्युं। तो एमां पण शुं जोवा मळ्युं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फरस अने बीजा केटलाक आवा अन्य तत्वो जोवा मळ्या। तो पछी तमे निर्जीव पदार्थ लो के पछी तमे सजीव पदार्थ लो, परंतु एनी अंदर तमने सरखा ज तत्वो जोवा मळ्या, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन अने बीजा केटलाक तत्वो। तो अहींया आगळ तो तमने कई तफावत जोवा मळ्यो नहीं। परंतु तमे जो वधु डिटेलमां पृथक्करण करो, एनालिसिस करो, जो तमे वधु परीक्षण करशो तो ख्याल आवशे के आ बंने वच्चे केटलोक तफावत छे। अने तफावत शेमां छे? तो बीजा तत्वोनी सरखामणीमां कार्बन अने हाइड्रोजन तत्वोनुं प्रमाण वधु छे। सजीवोनी अंदर एटले के प्राणी पेशी, वनस्पति पेशीनी अंदर कार्बन अने हाइड्रोजन तत्वोनुं प्रमाण बीजा तत्वोनी सरखामणीमां केवुं तो वधारे प्रमाणमां छे। ज्यारे जे जमीननो नमूनो हतो एटले के निर्जीव पदार्थ हता, ए निर्जीव पदार्थोनी अंदर आवा कार्बन अने हाइड्रोजन तत्वोनुं प्रमाण एटलुं बधुं वधारे प्रमाणमां जोवा मळ्युं नहीं। तो तमे जो बुकनी अंदर पण जोशो तो बुकनी अंदर पण केटलाक डेटा तमने बतावेला छे। जेम के हाइड्रोजननुं प्रमाण 0.14 आपेलुं छे टकावारीनी अंदर, बराबर। वजन ते टकावारी आपेली हशे जमीनमां, ज्यारे मानव शरीरनी अंदर ए 0.5 जेटलुं जोवा मळ्युं। तमे जो ऑक्सीजन में जोशो तो 46.6% समथिंग है, ज्यारे मानव शरीर में जोशो तो 65% आपेलू है। तो आ डेटा मात्र समझवा माटे छे, ए डेटा आपणे तैयार करवाना नथी। ओके, तो ये कोई रेफरन्स बुक में लीधेला डेटा है जे समझवा माटे छे कि जे सजीवो होय तो सजीवोनी अंदर कार्बन, हाइड्रोजन तत्वोनुं प्रमाण वधारे प्रमाण में जोवा मळ्युं बीजा तत्वोनी सरखामणीमां, ज्यारे निर्जीवनी अंदर आवुं हतुं नहीं। ख्याल आवी गयो? ओके। तो आज जीवन पेशीओ मळी आवी, बराबर। तो आज जीवन पेशीओनी अंदर आवा जे रसायणों मळी आव्या जे कार्बन अने हाइड्रोजनना हता, एमने आपणे कहीए छीए कार्बनिक रसायणों। ओके। अने जे जीवन पेशीओनी अंदर आवा कार्बनिक रसायणों जे मळी आवे छे एने ज आपणे शुं कहीए छीए? जैव अणुओ कहीए छीए। तो आ एकमनी अंदर आपणे आवा ज जैव अणुओ विषे अभ्यास करवाना छीए। तो कार्बन अने हाइड्रोजनना संयोजनों एटले के कार्बनिक रसायणों अथवा तो कार्बनिक संयोजनों, अने एमां पण आवा सजीवोनी अंदर मळी आवता आवा जे कार्बनिक संयोजनों हता, आवा जे कार्बनिक रसायणों हता जे कार्बन अने हाइड्रोजनना बनेला हता, बीजा पण अन्य तत्वो आमनी साथे हशे ज, एमने आपणे शुं कहीए छीए? जैव अणुओ कहीए छीए। अने ए जैव अणुओ विषे डिटेलमां आ एकमनी अंदर आपणे अभ्यास करवाना छीए। चलो आगळ थोड़ी आपणे वात करीए रासायनिक पदार्थों पृथक्करण केवी रीते करशो एना विशेनी।
રાસાયણિક પદાર્થોનું પૃથ્થકરણ કેવી રીતે કરવું? હવે આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે કાર્બન, હાઇડ્રોજન અને બીજા કેટલાક તત્વો સજીવોની અંદર રહેલા છે. તો હવે પ્રશ્ન એમ થાય કે આ ઘટકો એ સજીવમાં કયા સ્વરૂપે રહેલા હશે? કાર્બન સ્વરૂપે રહેલું હશે કે કોઈ બીજા તત્વ સાથે સંયોજનના સ્વરૂપમાં રહેલું હશે? તો એવો પણ પ્રશ્ન થાય. ઓક્સિજન પણ ઓક્સિજન સ્વરૂપે રહેલું હોય કે કોઈ અન્ય સંયોજન સ્વરૂપે રહેલું હોય? તો એ પ્રશ્ન થાય કે ઘટકો સજીવમાં કયા સ્વરૂપે રહેલા હશે? તો જો આનો જવાબ મેળવવો હોય તો શું કરવું પડે? રાસાયણિક પૃથ્થકરણ કરવું પડે. કેટલીક રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ કરવી પડે. એના ઉપરથી આપણને અવલોકન મળશે અને એના ઉપરથી આપણે તારણ કાઢીશું કે આ ઘટક રહેલો છે, આ ઘટકની અંદર આ તત્વો રહેલા છે. એની આપણને જાણકારી મળશે. કોના આધારે? તો રાસાયણિક પૃથ્થકરણના આધારે. તો આપણે શું કરવું પડે? એના માટે રાસાયણિક પૃથ્થકરણ કરવું પડે. હવે આપણે જસ્ટ એક થિયોરિટિકલ પ્રયોગ કરીએ. પ્રયોગની અંદર આપણે શું કરીશું? તો કોઈ એક જીવંત પેશી લઈએ, એક સજીવ પેશી લઈએ. માની લો કે કોઈ શાકભાજીનો ટુકડો લઈ લીધો, શાકભાજીનો ટુકડો, અથવા તો પછી કોઈ યકૃતનો નાનો ટુકડો લીધો. હવે આ શાકભાજીના ટુકડા અથવા તો યકૃતના ટુકડાને આપણે શું કરીશું? ટ્રાયક્લોરો એસિટિક એસિડ સાથે મિક્સ કરીશું. આ ટુકડા સાથે આપણે શું લઈશું? ટ્રાયક્લોરો એસિટિક એસિડ લઈશું. તો આ ટ્રાયક્લોરો એસિટિક એસિડનું આણ્વીય સૂત્ર પણ આપેલું છે Cl3CCOOH. ઓકે, તો આ એક કાર્બનિક સંયોજન છે જેના વિશે તમે વધુ ડિટેલમાં કેમિસ્ટ્રીની અંદર ભણશો. ઓકે, આના નામકરણ વિશે પણ તમે કેમિસ્ટ્રીની અંદર સત્ર 2 ની અંદર ભણશો. તો અહીંયા આગળ માત્ર એનું નામ યાદ રાખી દેવાનું, અહીંયા એનું અણુસૂત્ર યાદ રાખી દેવાનું કે ટ્રાયક્લોરો એસિટિક એસિડ એટલે કે 3 ક્લોરિન અને એસિટિક એસિડ Cl3CCOOH. તો આની સાથે આ શાકભાજીનો ટુકડો લો અથવા તો યકૃતનો નાનો ટુકડો લો અને એને શું કરી દો? કોઈ એક ખલદસ્તાની અંદર અથવા તો પછી કોઈ એક મિક્સચરની અંદર તમે એને મિક્સ કરી દો. તમે જો આને મિક્સ કરો તો શું થાય? સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, એક પેસ્ટ જેવું તમને મળશે, એક ઘટ્ટ સ્લરી મળશે. હવે આ સ્લરીને શું કરી દો? તમે ગાળી દો, એનું ગાળણ કરી દો. શું કરી દેવાનું? એનું ગાળણ કરી દેવાનું. કેવી રીતે કરશો? તો તમે રૂમાંથી એને પાસ કરો, કોટનમાંથી, અથવા તો પછી તમે ચીઝ ક્લોથ લો, એના દ્વારા એને શું કરી દો? ગાળી દો. જો તમે ગાળશો તો સ્વાભાવિક વસ્તુ છે કે જે પ્રવાહીવાળો ભાગ હશે એ તમને નીચેની તરફ મળશે. અહીંયા આગળ શું મળશે? પ્રવાહી જેવો ભાગ મળશે. હવે પ્રવાહી અહીંયા આગળ કોણ હતું? તો ટ્રાયક્લોરો એસિટિક એસિડ હતું. જ્યારે ઉપરની તરફ તમને કોઈ ઘટ્ટ ભાગ મળશે એટલે કે ઘન ભાગ મળશે. સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, પેસ્ટ જેવો જો લુગદી જે હશે એ લુગદી તમને ઉપરની તરફ ગળણીમાં મળશે. બરાબર ને? હવે આ જે પ્રવાહીવાળો ભાગ હતો એ કોણ હતો? તો ટ્રાયક્લોરો એસિટિક એસિડ. તો આમાંથી અહીંયા જે આપણે શું લીધું હતું? જે પેસ્ટ લીધી હતી એ પેસ્ટમાંથી તમને શું મળશે? ટ્રાયક્લોરો એસિટિક એસિડમાં દ્રાવ્ય થયેલો ભાગ મળશે. આ જે શાકભાજી અથવા તો યકૃતનો જે પણ નમૂનો હતો જીવન પેશી, તો એ જે જીવન પેશીની અંદર વિવિધ રસાયણો રહેલા છે. એ રસાયણોમાંથી જે પણ રસાયણ આ ટ્રાયક્લોરો એસિટિક એસિડમાં દ્રાવ્ય છે એમાં સરળતાથી ઓગળી ગયેલું હશે. એ ઓગળી ગયેલો ભાગ આ દ્રાવણની અંદર આવી જશે, આ પ્રવાહીની અંદર આવી જશે. ઓકે, તો આ જે પ્રવાહી છે એને શું કહેવામાં આવે છે? તો દ્રાવ્ય એસિડ દ્રાવ્ય ભાગ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? એસિડ દ્રાવ્ય ભાગ કહેવામાં આવે છે. અથવા તો એના આપણે સિમ્પલી કહીએ છીએ ગાળણ.
જ્યારે ઉપરની તરફ શું હશે કે જે દ્રાવ્ય થયેલો નહીં હોય એવો ભાગ રહેલો હશે। આ ઉપરની તરફ જે લુગદી જેવું બચેલું હશે એને આપણે શું કહીએ છીએ? તો અવશેષ કહીએ છીએ, અથવા તો એને આપણે કહીએ છીએ એસિડ અદ્રાવ્ય ભાગ કહીએ છીએ। ખ્યાલ આવી ગયો? જે ઓગળેલું હશે એ બધું આની સાથે જ આવી જશે, અને જે નહીં ઓગળ્યું હોય એ ઉપર રહેલું હશે। ઉપર રહેલું ઓગળેલું ના હોય એસિડ અદ્રાવ્ય ભાગ અથવા તો અવશેષ, જેને એને કહેવામાં આવે છે ગાળણ અથવા તો એસિડ દ્રાવ્ય ભાગ। હવે આ જે એસિડ દ્રાવ્ય ભાગ હતો એની અંદર ઘણા હજારો કાર્બનિક સંયોજનો મળી આવેલા છે। આનું જો તમે પૃથ્થકરણ કરો તો એની અંદર હજારો કાર્બનિક સંયોજનો રહેલા હશે, અને હજારો કાર્બનિક સંયોજનો મળી પણ આવેલા છે વિવિધ વૈજ્ઞાનિકોને। ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ હતું એક કાર્બનિક સંયોજન ટ્રાયક્લોરોએસિટિક એસિડ। તો કાર્બનિક સંયોજનની અંદર આમાં રહેલા કાર્બનિક દ્રવ્યો સરળતાથી ઓગળી જશે। કાર્બનિક દ્રાવકની અંદર કાર્બનિક પદાર્થો ઓગળે, અકાર્બનિક દ્રાવકની અંદર અકાર્બનિક પદાર્થો ઓગળે। તો બરાબર, તો એટલા માટે આની અંદર તમને વિવિધ કાર્બનિક સંયોજનો જોવા મળશે જો તમે એનું પૃથ્થકરણ કરો તો। હવે અહીંયા આગળ તો હજારો કાર્બનિક સંયોજનો છે, તો કયું સંયોજન રહેલું હશે, એનું અણુસૂત્ર શું હશે, એના વિશેની જો માહિતી મેળવીએ તો શું કરવું પડે? આપણે બધા જ કાર્બનિક સંયોજનોને અલગ અલગ કરવા પડશે। બરાબર, શું કરવા પડશે? એમને અલગ કરવા પડશે, અને અલગ કરવા માટે જુદી જુદી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થતો હોય છે। હવે અલગ કર્યા પછી પણ એને શુદ્ધ કરવું પડે। બરાબર, એટલા માટે ઘણી બધી શુદ્ધ કર્યા પછી એનું આપણે વિશ્લેષણ કરવું પડશે, અને એના માટે ઘણી બધી વિશ્લેષણાત્મક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થતો હોય છે। આપણે એનું એનાલિસિસ કરવું પડશે કે કયું સંયોજન છે, એ સંયોજનની રચના કેવી છે, બરાબર, એમાં રહેલા અણુઓ કયા છે, અણુઓનો આકાર કેવો છે, આ વગેરેની આપણે જાણકારી મેળવવી પડશે, અને એ જાણકારી મળશે આ વિશ્લેષણાત્મક વિવિધ પદ્ધતિઓથી। એનાલિસિસથી આપણને એની માહિતી મળશે। બરાબર, અત્યારે તો જો કે આધુનિક મશીનો આવી ગયા છે, એના આધારે એનાલિસિસ થતું હોય છે। બરાબર, વિવિધ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપિક સાધનો આવી ગયેલા છે। ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ જે જૈવ અણુઓ હતા એટલે કે કાર્બનિક રસાયણો એ સજીવની અંદર મળી આવે, પરંતુ આ જ સજીવની અંદર વિવિધ અકાર્બનિક રસાયણો પણ મળી આવે છે। એવું નથી હોતું કે માત્ર કાર્બનિક રસાયણો જ મળી આવતા હોય છે, સાથે સાથે અકાર્બનિક રસાયણો પણ મળી આવતા હોય છે। તો આવા જે અકાર્બનિક રસાયણો હોય તો એ કેવી રીતે આપણે શોધી શકીએ? તો એના માટેનો એક પણ સિમ્પલ પ્રયોગ આપેલો છે। એના માટે શું કરીએ? આ જે જીવંત પેશી હતી એ જીવંત પેશી જ્યારે ભીની અવસ્થામાં હોય ત્યારે જ તેનું શું કરી દઈએ? વજન કરી દઈએ। ત્યારબાદ તેને સૂકવી દઈએ। સૂકવી દઈશું એટલે શું થશે? જે પણ પાણી હતું એ ઉડી જશે બાષ્પીભવન દ્વારા। પાણી બાષ્પીભવનથી ઉડી જશે, એટલે કે પાણીનું વરાળમાં પાણીનું બાષ્પમાં રૂપાંતર થઈ જશે। એ ઘટનાને શું કહેવામાં આવે છે? બાષ્પીભવન કહેવામાં આવે છે। હવે સૂકવ્યા બાદ આ જે શુષ્ક નમૂનો આપણને મળ્યો એ શુષ્ક નમૂનાને આપણે શું કરીશું? સળગાવીશું ઓક્સિજનની હાજરીમાં। એનું શું કરીશું? આ જે શુષ્ક નમૂનો હતો એનું ઓક્સિજનની હાજરીમાં દહન કરીશું। સંપૂર્ણ દહન થશે એટલે જે શુષ્ક નમૂનામાંથી જે કાર્બનિક ભાગ હશે, કાર્બનિક સંયોજનો હશે, એ CO2 અને H2O સ્વરૂપમાં દૂર થઈ જશે, અને બાકી શું મળશે? આપણને રાખ મળશે। બાકીનો ભાગ એમના એમ રાખ સ્વરૂપે આપણને મળી આવશે, અને જે કાર્બનિક ભાગ હતો એ કાર્બનિક ભાગ, કાર્બનિક ઘટકો એ CO2 અને H2O સ્વરૂપે દૂર થઈ જશે, એમનું ઓક્સિડેશન થઈ જશે। બરાબર, ઓક્સિડેશન થઈ જશે। ઓક્સિજનની હાજરીમાં દહન કર્યું એટલે ઓક્સિડેશન થશે, અને બાકીનો ભાગ શું મળશે? તો રાખ મળશે।
અને આ રાખનું તમે જો એનાલિસિસ કરો તો આ રાખની અંદર તમને વિવિધ અકાર્બનિક સંયોજનો મળશે, જેવા કે મેગ્નેશિયમ, કેલ્શિયમ, આવા બધા અકાર્બનિક તત્વો શેમાં મળશે? તો આ રાખની અંદર મળશે. ખ્યાલ આવી ગયો? પરંતુ કેટલાક એવા અકાર્બનિક સંયોજનો હોય છે જે એસિડ દ્રાવ્ય ભાગમાં પણ જોવા મળતા હોય છે, જેમ કે સલ્ફેટ અને ફોસ્ફેટ. તો આ સલ્ફેટ ફોસ્ફેટ જેવા ઘટકો તમને જે એસિડ દ્રાવ્ય ભાગ હતો એ એસિડ દ્રાવ્ય ભાગમાં જોવા મળતા હોય છે. તો આ રીતે તમે અકાર્બનિક રસાયણોનું પણ એનાલિસિસ કરી શકો, એમનું પણ પૃથ્થકરણ કરી શકો છો. તો આ જે એકમ છે એની અંદર આપણે આવા કાર્બનિક રસાયણોની ચર્ચા કરીશું, જેમાં જે કાર્બનિક રસાયણો સજીવોમાંથી મળી આવતા હોય, એટલે કે જૈવ અણુઓનો આપણે અહીંયા આગળ અભ્યાસ કરવાના છીએ. હવે કાર્બનિક રસાયણોની જો થોડી આપણે આગળ વાત કરીએ તો રાસાયણિક વિજ્ઞાનમાં એટલે કે કેમિસ્ટ્રીની અંદર આવા જે કાર્બનિક રસાયણો હોય એ કાર્બનિક રસાયણોને એમાં રહેલા ક્રિયાશીલ સમૂહના આધારે વિભાજિત કરવામાં આવતા હોય છે, જેમ કે આલ્ડીહાઇડ, કીટોન, કાર્બોક્સિલિક એસિડ, એસ્ટર, ઈથર, આલ્કોહોલ, આવા વગેરે પ્રકારના કાર્બનિક રસાયણોને વગેરે પ્રકારના ક્રિયાશીલ સમૂહો દ્વારા વિભાજિત કરવામાં આવતા હોય છે. પરંતુ આપણે અહીંયા આગળ જીવ વિજ્ઞાનની જો વાત કરીએ, સજીવોની જો વાત કરીએ તો સજીવોની અંદર એ કયા સ્વરૂપે મળી આવે છે એના આધારે આપણે વિભાજિત કરીશું, એટલે કે એમિનો એસિડ, પ્રોટીન, પછી ન્યુક્લિયોટાઇડ, ન્યુક્લિયોસાઇડ, ન્યુક્લિક એસિડ, બરાબર, શર્કરા, તો એટલે કે કાર્બોદિતો, આ વગેરે સ્વરૂપે આપણે એમનું શું કરીશું? વિભાજન કરીશું, એમનું વર્ગીકરણ કરીશું. અને આ જે આપણે વર્ગીકરણ કર્યું એનો જ આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ, એટલે કે વિવિધ પ્રોટીન્સ, કાર્બોદિટ્સ, પછી ચરબી, ફેટી એસિડ, એમિનો એસિડ, આ વગેરેનો અભ્યાસ આપણે આ એકમમાં ડિટેલમાં કરવાના છીએ. તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ. નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર થોડી આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ભાગ જોઈશું અને ત્યારબાદ આપણે કન્ટિન્યુ કરીશું.